ਨਮਸਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨੇ ਰਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ सीए इंद्रजीत अभिलाषी जी मौजूद ने जो इस बारे दसणगे कि इंडस्ट्री लई वो की कर सकते हैं। इन्होंने हजे जलंधर ब्रांच के टॉप किया है। इन्हों तो ही पुछते हैं कि ये अभिलाषी तुहाडा स्वागत है दैनिक सवेरा स्टूडियो दे विच। विनय राणा जी, पहले तो मैं दैनिक सवेरा का तह दिलों शुक्रगुजार करदा। अज मैनूं सवेरे कॉल आई कि दैनिक सवेरा लई तुसीं कुछ रिप्रजेंटेशनस कुछ दर्शकों को दसन लिए आओगे तो मैं ना नहीं कर पाया। पहले तो मैं अपने तह दिल तो करदा थैंक्स कि दैनिक सवेरा ने मैनूं एक मौका दिता अपने इस स्टूडियो च बैठण दा। विनय जी, पहले मैं तुहानूं थोड़ा सा इंडस्ट्री तो पहला मैं तुहानूं एक अपनी गवर्निंग बॉडी के बारे दसना चाहता। हाँ जी बिल्कुल, मैं पहला कहने लगा जी तुहानूं कि तुसीं पहला अपने बारे अपनी बॉडी जिहड़ी हैगी गवर्निंग बॉडी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ और फिर दसो कि ਉਹ बॉडी जिहड़ी है की काम कर रही है। हाँ जी, ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ NIRC CA ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਨੇ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 1170 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ CA ਵੋਟਰ ਰਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 633 ਵੋਟਾਂ ਕਾਸਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਗਾਰਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਐਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਾਲ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ शनिवार इलैक्शन सी, मैं मंडे जाके इलैक्शन अनाउंस किया, नहीं तो लोग 3-3 महीनों तो इलैक्शनस की तैयारी विच सी। ते मैंबर का तह दिलों मैं तुहाडे स्टूडियो विचों थैंक्स करना चाहना, जिन्होंने ने मेरा इन्ना अच्छा साथ दिता और मैनू एक नंबर 1 पोजीशनस ते लिया के दिता। पहला तो सर मैं तुहानूं इत्थे दसांगा कि मेरा CA विच आउण दा इस मंचे च मोटिव की सी। इंडस्ट्री की गल मैं दूसरे लैवल ते करदा। पहला मैं दसांगा कि मैं अपने मैंबरस लई की करना चाहना, क्योंकि जे मेरे मैंबर स्ट्रोंग होणगे तो वो इंडस्ट्री लई काम करनगे। जाहिर है कि जिन्हां ने तुहानूं वोट कीता है ते वो उम्मीद करदे होणगे, बिकॉज इंडस्ट्री नूं रिप्रेजेंट्स कौन करदा? ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है जी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री नूं रिप्रेजेंट्स करदे ने। मेरा वोट इस बार इलैक्शनस खड़े होने का मोटिव 22 साल की स्टैंडिंग्स तो बाद सी कि मैं अपने लविंग जूनीयर्स मैंबरस लिए जिहड़े पास आउट होंदे आ, जिन्हां दी प्रैक्टिस 5-7 साल की, उन्हां लई कुछ करना चाहना। उन्हां कोल इन्नी के चैलेंजिस जॉब्स होंदियां जदों करके आंदे ना पास आउट, तो उन्हां नूं लगदा कि जॉब की करिए, किस तरह वैन्यू क्रिएट करिए। मेरा सारा फोकस जे मैनू ब्रांच सर्व करने का मौका मिलता है तो मेरा सारा फोकस रहेगा कि मैं अपने जूनीयर्स लविंग मैंबर लिए वध तो वध काम करा। जिस तरह उन्होंने एक ब्रांच दे विच एम्पलॉयमेंट रजिस्टर क्रिएट करा कि जे किसी मैंबर नूं काम की लोड़ है तो सानू ब्रांच च दसन, ब्रांच उहदे अगों मैंबरस नूं कन्वे करके उन्होंने काम दिलाया जाए। वेरीअस एम्पैनलमेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मां कर रही हैं, रेवन्यू ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, ईसा ऑडिट, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं रिप्रजेंटेशनस दे के एक प्लेटफॉर्म बनावांगा कि वो इंपैनलमेंट वर्क सारा ਦਾ ਸਾਰਾ जूनीयर्स मैंबर ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 'ਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਥਰਡ ਮੇਰਾ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ਜਿਹੜੇ जूनीयर्स मैंबरस आ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ते लिया के उन्होंने गाइड किया जाए कि तुसी सीनियर्स मैंबरस नाल मिल के काम किस तरह करना, कि अगर तुहानू कोई सीनियर्स मैंबर वर्क अलॉट करता तो तुसी उन्हां दे नाल उन्हां दे ग्रुप विच मिल के काम किस तरह करना वो असीं सुनिश्चित करांगे। स्टूडेंट सैक्शनस लई मेरा जिहड़ा हैगा कि जिहड़े बच्चे स्टूडेंट कर रहे तैयारी कर रहे हुंदे आ उन्हां लई मैं ब्रांच दे अंदर एक पहले तो लाइब्रेरी बनावां ताकि उस उत्ते बैठ के पढ़ सकन। सैकेंडली सर स्टूडेंट्स अजकल देखिया कि कोचिंग तो बिना किधरे भी पॉसीबल नहीं है। जलंधर के अंदर किन्ने स्टूडेंट है, कोई किसी तो कोचिंग ले रहा है, कोई किसी तो ले रहा है, कोई 12,000 पे कर रहा है, कोई 18,000 पे कर रहा है, कोई 25,000 रुपये पे कर रहा है एक कोर्स के मगर। एज ए ब्रांच असीं ये सुनिश्चित करावांगे
ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੀਏ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੋਚਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁਝ ਡੰਮੀ ਸੀਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਡੰਮੀ ਸੀਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ। ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਨੇ ਸੀਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਏ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਏ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਾਰਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੂਨੀਅਰਸ ਲਵਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਸੀਏ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਐਵਰੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਵੈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ 94% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਾਰਨ 98% ਲੋਕ ਕਟਕਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏਬੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ। ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਇੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 2 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲॉज ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, GST ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਚੇਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁੱਡਸ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ 15-20 ਦਿਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 15-20 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਚੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫਾਰਮ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਟ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮ, ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ GST ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ SME ਇੰਡਸਟਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਕਰਾਣੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਕਰਵਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ CGMT ਦੇ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ SME ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ SME ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ। ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ SME ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਲੇਟਰਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇਟਰਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਛੋਟੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਦੇ ਹੈਵ ਅੰਡਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲੋਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਵੇਨਿਊ ਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ, CA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ GST ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਟੱਸਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ GST ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਡਿਲੇ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ GST ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। CA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਦ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਬਾਏ ਦ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ CA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਆ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਮ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ CA
ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੁਝ 2 4 10 CA ਸਟੂਡੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਰਟੀਕਲਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਉਹ ਡੰਮੀ ਸੀਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੀਏ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੀਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡੰਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਡੰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਏ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਟ ਹੋਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਰ ਅਸੀਂ GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਫੇਸਲੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਲ ਆਫ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ITO ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ CS ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਰ ਹੈਪੀ ਕਿ ਬੋਦਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ GST ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। GST ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ROC ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ GST ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਰਮ ਥਲੇ, ਉਹਦੇ CA ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੀਨਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ CA ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ CA ਇਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਸਟ। ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ CA, ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਲ ਮਾਈ CA ਮੈਂਬਰਸ, ਈਦਰ ਜੂਨੀਅਰ ਔਰ ਫੈਲੋ ਔਰ ਜੂਨੀਅਰ, ਦੇ ਆਰ ਨੈਵਰ ਇੰਡਲਜ ਇਨ ਅਨਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ CA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।